लिखिया एक छोटी बेटी सी, एक छोटी बेटी सी जिन्हां नूं वो अपने नाल ही इजराइल तो आराम दे विच लै आए। हालेलुया। आराम का मतलब असीं बाइबल च पढ़िया एक कौम है, ये इन्हां दे एक वखरे राजा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हुण एक बेटी है तो इजरायली, पर वो इजराइल तो किसी दूसरी जगह से चली गई है। इजरायली है वो अपने प्रभु यहोवा दी बेटी है और एक परमेश्वर दी आज्ञाकारी करने वाली वचन सुनिया है उन्हें, क्योंकि वो इजराइल दी है, अपने यहोवा दे वचन वो जान दी सी। पर हुण ओदा स्थान चेंज है, हुण अपने शहर दे अंदर नहीं है, हुण वो अपने घर दे विच नहीं है, हुण अपने माता पिता दे कोल नहीं है, हुण अपने चर्च दे अंदर नहीं है, ओदा स्थान चेंज हो गया। वो इजराइल तो चली गई आराम दी कौम दे विच। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो, आमीन। और अज इधर तो असी थोड़े समय लिए एक शिक्षा लवांगे प्रभु दे वचन दे विचों, और असी देखांगे कि ये जिहड़ी बेटी है जो है तां इजराइल दी, पर चली गई है आराम च। आराम कौम जिहड़ी है वो उस तरफ। पर इहदा काम की सी? बाइबल लिखिया नमान, पंजाबी दी बाइबल लिखिया अनमान जिहड़ा कोड़ी है, सेनापति है, एक ऑफिसर है, इहदी एक शान है, इहदी एक शौकत है, इहदा एक रुतबा है। आराम दी सेना दा सेनापति है, बहुत महान और शक्तिशाली एक योद्धा है। हालेलुया 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 हालेलुया। और इन्हें छोटी बेटी नूं की कीता, अपने घर दे विच ही रख लिया और सोचा ये मेरी पत्नी दी टहल करया करेगी, ओदी मदद करेगी और एक दासी बन के जीवन गुजारेगी। और इसी तरह ही लगातार ये समा चलता रहा। हुण एक ऑफिसर है, एक बड़ा ही महान योद्धा है जिसका नाम अनमान है, पर ओदे विच एक दोष है, ओदे विच कमी है। और कमी की है कि वो कोड़ी है। वो है की है, वो कोड़ी है। रुतबा ओदे कोल है, शान ओदे कोल है, ऑफिसर है, धरती दी हर एक चीज ओदे कोल है, हर एक सहूलत ओदे कोल है, हर एक जो चीज उन्हें जिंदगी जीवन ले चाहिए ओदे कोल है। पर ओदे कोल की नहीं है, चंगियाई नहीं है, वो कोड़ी है। हुण जड़ा एक ऑफिसर है वो अपने शहर दे, अपने देश दे वड्डे तो वड्डे डॉक्टर कोल, वैद कोल गया होवेगा, अपना इलाज करवाया होवेगा, पर ओदी बीमारी ला इलाज हो चुकी सी। ओ अपनी बीमारी दा हल हुण कर नहीं सी सकदा। पर असी जानदे हां हुण इहदे घर दे अंदर कौन है? एक बेटी, एक छोटी बेटी, कोई जुबान नहीं, बहुत ज्यादा उम्र दी नहीं, बल्कि बाइबल लिखा छोटी बेटी है। हालेलुया 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 हालेलुया। ये रोज अपने मालिक नु देखदी होवेगी कि एदी शान तां बहुत है, पर है की है? ये कोड़ी है, ये कोड़ी है। और मैं कहांगा हो सकदा है अज इंसान दी बहुत रुतबा होवे, बहुत शान होवे और बहुत ओदी शान और शौकत होवे, पर ओदे हृदय दे अंदर पाप वाला कोहड़ होवे, ओदे हृदय दे अंदर नफरत वाला कोहड़ होवे, ईर्षा वाला कोहड़ होवे। पर यह जेड़े हृदय दे इस तरह दे रोग आ, इस नूं रोग कहांगे, इहदा प्रॉब्लम किसी धरती दे डॉक्टर कोल नहीं है,
ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ है। हालेलुया हालेलुया। वही राजा है जो कि राजों का राजा और प्रभु का प्रभु है। वो परमेश्वर है जिन्हें हर एक रोग तो हर एक पाप तो जिन्हें सानू मुक्ति और छुटकारा देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੈਦਾਂ ਕੋਲ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇਖਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਕਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦ ਆਪ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਹੜੀ ਹੈ। और ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਦਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਪਰ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं कहांगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜਨ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਯੈਸ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰ ਉੱਠ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚ ਰਹਿ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਾਈਡ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕੇਗਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੱਸੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਟੀ ਆਮ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਚੋਂ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। एक खास घराने की बेटी है। मैं कहांगा धरती उत्ते किन्ने ही लोग हन किन्ने ही इंसान हन
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰਾਨਾ ਉਹ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਉਸ ਘਰਾਨੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਨਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਆਓ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ 19 ਵਚਨ ਤੋਂ। प्रभु ने पवित्र वचन जो से पढ़ रहे हैं, अफसियां की पुस्तक 2 अध्याय उसके 19 वचन तो बाइबल च लिखिया, सो हुण तो किस दिन तो हुण तो तुसी ओपरे अते परदेसी नहीं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु दे वचन च लिखिया गया, सो हुण तो किस दिन तो जिस दिन तो तुसी अपने परमेश्वर नु ग्रहण कीता। आमेन। जिस दिन तो तुसी अपने प्रभु नु अपना मुक्तिदाता स्वीकार कीता। हालेलुया। जिस दिन तो तुसी अपना जीवन प्रभु दे हाथां विच सौंप देता, उस दिन तो हालेलुया हालेलुया। तुसी ओपरे अते परदेसी नहीं, सगों संतां दे वतनी अते परमेश्वर दे घराने दे हो। आमेन। कौन बन गए फिर? पहला तो नहीं पर लिखिया हुण तो। हालेलुया। और तुहाडे लिए किस दिन तो? जिस दिन तो तुसी अपने प्रभु ने अपना जीवन दिता। आमेन। जिस दिन तो तुसी परमेश्वर ने अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया और सच्ची तौबा करके अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दिता, उस दिन तो तुसी फिर ओपरे नहीं रहे, तुसी परदेसी नहीं रहे, तुसी की बन गए हो? संतान दे वतनी। आमेन। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵਤਨ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਤਨ ਹੈ। मैं कहूँगा ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਤਨ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵਤਨ ਹੈ ਜੋ ਵਤਨ ਦਾਊਦ ਦਾ ਹੈ। आमेन। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੈ। आमेन। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਤਨ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਵਤਨ ਉਹ ਵਤਨ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਤਨ ਹੈ। आमेन। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਘਰਾਨਾ? ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਹੋ। आमेन। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਹੋ? परमेश्वर के। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਹੋ। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਦੀ ਹੈ। मैं कहूँगा ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ, आम नहीं पर तुसी खास हो। हालेलुया। खास क्यों हो? यीशु मसीह दे वचन दे द्वारा, आमेन। ओदे लहू दे द्वारा तुसी आम नहीं खास हो, संतां दे वतनी हो आमेन। और परमेश्वर दे घराने दे लोग हो। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। कि तुसी प्रभु दे घराने दे लोग हो। आमेन। 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 हालेलुया। हालेलुया। ਹੁਣ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਖਾਸ ਘਰਾਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਸ਼ਾ ਹੈ। और अलीशा कौन है? परमेश्वर दा एक प्रॉफिट है, सच्चा नबी है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ਜਿਹੜਾ सच्चा नबी है वो नबी आम नहीं हुंदा। परमेश्वर दा जन, परमेश्वर दा नबी, प्रभु दा प्रॉफिट जो है वो आम नहीं हुंदा। समझो कि प्रभु जो बोलता है वो सदा धरती उत्ते अपने एक नबी नाल गल करदा है। आमेन। और ओदा नबी जो है वो अगे ओदी गल, प्रभु दी गल नूं कलीसिया तक पहुंचाउंदा है। और समझो एक नबी दी गल परमेश्वर दी गल हुंदी है, एक नबी दा वचन परमेश्वर दा वचन हुंदा है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਆਮੇਨ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਮਰੀਆ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਉੱਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੌਤ। ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਠੀਕ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਠੀਕ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੋਖਿਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪੂਰੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਇਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਸ ਵੰਸ਼ ਹੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੋਗੇ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਔਰ स्वर्ग ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ स्वर्ग ਦੂਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ स्वर्ग ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ स्वर्ग ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਜਨਗੀ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜੋ ਉਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਅਤੇ ਵੇਖ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਲਿਪਸ ਔਰ ਇੰਦਰਿਆਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਿਆਸ ਔਰ ਫਿਲਿਪਸ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਿਆਸ ਔਰ ਫਿਲਿਪਸ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ? ਆ ਅਤੇ ਵੇਖ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਆ ਔਰ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ। ਆ ਅਤੇ ਵੇਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਔਰ ਇੰਦਰਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁਗਾਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੇਗਾ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆ मेरे वचन ग्रहण कर। हालेलुया। फिर वेख। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं जोत बना के इस्तेमाल करांगा। आमेन आमेन। प्रभु कहेगा आ और खुद आनंद ले। आ और मेरे गुनां नू वेख, आ और मेरे सामर्थ नू वेख। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा रू वडियाई हो। आमेन। 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 मेरी बेटी है जिदी गवाही दे नाल एक ऑफिसर अपने नगर तो दूर अपने फैमिली नू छड़ के अपने राजे नाल गल करके इजराइल जा रहा है। और कादे लई? बड़े ध्यान नाल सुनियो, एक इस काम लई हुण जा रहा सी, मीटिंग अटेंड करनी है। एक नबी दी मीटिंग अटेंड करनी है। ओ नबी जेड़ा नबी उस समय दे उत्ते सी, उस समय दा नबी दे कोल मीटिंग सुन ली जाना है। ये किदे कोल जा रहा सी? हालेलुया। हालेलुया। इस बेटी ने गवाही किती दित्ती सी? इस बेटी ने कहा सामरिया दे नगर दे अंदर एक नबी है, दो नहीं, उन्होंने कहा एक नबी है
जेकर किते ओदी मीटिंग अटेंड करे उस नबी कोल जावें प्रार्थना करावें और तेरा कोड़ दूर हो जाएगा। और इस इंसान ने की कीता जो कि नमान कोड़ी सी, इन्हें उस बेटी दे कहे अनुसार अपने राजे नाल गल कीती और चिट्ठी लिख के इजराइल दे राजे नूं भेज दी गई कि नमान आ रहा है, मेरा सेनापति आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। और बड़े ध्यान नाल सुनना कि ए नमान कोड़ी जो सी ए चला गया राजे दे कोल। बेटी ने गवाही दी नबी दी और ए चला गया राजे दे कोल। हालेलुया हालेलुया। बड़े ध्यान नाल सुनियो और समझियो, ये इंसानी बुद्धि है, ये इंसानी समझ है और इंसानी समझ सदा ही अपने समय के अनुसार चलना शुरू करेगी। पर असी जो बाइबल पढ़ते हाँ मसीहत दे विच इंसानी समझ द्वारा असी नहीं चल सकते। मसीहत दे विच जो चलना है तो बाइबल लिखा विश्वास ना चलना है। और इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय विच लिखा विश्वास की है। विश्वास वो है जिहड़ियां चीज़ां नजर भी नहीं आंदियां उस चीज उत्ते विश्वास करना। अनदेखियां चीज़ां दी सबूती उन सबूत नाल विश्वास करना जो अखां नाल नजर नहीं आंदियां। समझो जिहड़ी चीज नजर आ रही है उन्होंने तुसीं देखदे हो और कहते हो हाँ ये चीज़ मौजूद है, वो तुहाडी अखां ने वेखी, ये विश्वास नहीं हुंदा। मैं इस फ्रिज नूं वेख रहा है और मैं कहांगा फ्रिज है, हुण जब मैं कह रहा एक फ्रिज है तो इसका मतलब मेरी अखां ने तो वेख्या है। विश्वास वो है जो दीवार तो पार की चल रहा है, मेरी अखां नहीं वेख रही पर उस ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖ नहीं रही ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ विश्वास करना। मसीहत ਵਿੱਚ विश्वास की है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ जिसको कि मैं विश्वास किया है। हो सकता दर्द तुहानू फिर तंग करे, सिर की दर्द तंग करे, कमर की दर्द तंग करे, ताड़ी दर्द उस जगह ते रहे, बीमारी उस जगह ते रहे और तुसी कहोगे नहीं मैं विश्वास तो किया है पर मेरी दर्द अजे भी इस जगह ते है। तुहानू वो की है दर्द नजर आ रही है, तुहानू अपने हो सकता कोई प्रॉब्लम कोई बीमारी अपनी बॉडी में तुसी महसूस कर रहे होवो, दर्द महसूस हो रही होवे, वो की है तुहाडी अखां महसूस कर रही हैं, तुहाडा दिमाग महसूस कर रहा दर्द नू, एक ही है वेखना। हालेलुया हालेलुया। पर जो तुसी विश्वास द्वारा सोचोगे, विश्वास की है कि हाँ मेरे दर्द ते हैं पर मैं दर्द वाल नहीं, मैं ते प्रभु दे वचन नूं वेखांगा। प्रभु दा वचन है उसदे मार खान तो मैं चंगा हो चुका हां। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु इस तरह दे तुहाडे विश्वास नूं वेखदा है और प्रभु दृश्य ते आ जावेगा। प्रभु सच में तुहाडे विश्वास उत्ते फिर तुहानू बरकत देवेगा। उस विश्वास दे द्वारा ही प्रभु तुहानू चंगा करेगा। हालेलुया हालेलुया। देख के चलना विश्वास नहीं, अनदेखियां चीज़ां दी सबूती विश्वास है। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम दा किन्ना सफर सी, किन्ना लंबा विश्वास है अब्राहम दा। बाइबल च लिखा गया कि उस अब्राहम दिन प्रतिदिन विश्वास च मजबूत हुंदा गया। जिद्दां ही समा गुजरदा गया वादा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ पर अजे ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई भी बेटा नहीं सी, पर ਇਹਦੇ बावजूद बाइबल लिखा वो विश्वास दे विच मजबूत हुंदा गया। आमीन आमीन हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ये है विश्वास। आमीन हालेलुया हालेलुया। पर आओ ਅਸੀਂ बाइबल ਚ देखते हाँ कि ये बेटी की कर रही है। ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ एक बहुत ਵੱਡਾ ऑफिसर नबी दी मीटिंग च जा रहा पर इन्हें गलत रास्ता पकड़ लिया सी। इनू जाना चाहिए सी एक नबी दे कोल, अलीशा दे कोल, पर ये चला गया राजे दे कोल। और इजराइल दा राजा बड़ा परेशान और कह रहा कि मैं परमेश्वर हाँ जो इस कोड़ी नू मैं चंगा कर दमा, मैं परमेश्वर नहीं। उसने अपने कपड़े फाड़ ले कि ये दा जरूर साडे नाल युद्ध करन दी इन्हां दी प्लानिंग है,
ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ हैं, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਦੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਵੀ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਵੀ ਉਸ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਬੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤੜਕ ਪੜਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਨਬੀ ਆਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੋਫੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੋਹੜ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਖਾਸ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਮਾਨ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ 7 ਬਾਰ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਕੋੜ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਰੀਮ ਨੇ ਜਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਨਮਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਰੇ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। प्रभु भी देखता है। हालेलुया। और निमान कौन सी? ये प्रभु यहोवा नु मनन वाला नहीं, ये सोच रहा है कि एक नबी आवेगा, मेरा बड़ा स्वागत करेगा, हार लेके आवेगा और मेरे अगे पीछे नौकर चलणगे। हालेलुया। और खास सोफा लगेगा और मेरे लिए बड़ा वधिया वधिया होवेगा। पर प्रभु दा जन सी, प्रभु दा जन बाहर भी ना निकलिया। उन्हें अपने चेले ने कहा कि जाओ उन्हें कह दो जर्दन नदी के अंदर तू 7 बार डुबकी लगा और तेरा कोट तो तू आजाद हो जाएगा। और बाइबल लिखा वो निमान क्रोधवान हो गया। बड़े ध्यान नाल सुनियो, बाइबल च लिखा गया, हुण असीं पढ़दे हां दूसरा राजा 5 अध्याय 11 वचन तो बाइबल लिखा, पर अनमान क्रोध हो के चलिया गया अते कहन लगा, देखो मैं तो सोचदा हाँ भई वो बाहर आके खलो जावेगा। नमान कहन लगा, मैं सोचदा सा वो की करेगा, बाहर आके खलो जावेगा और अपने परमेश्वर यहोवा दा नाम लैके उस थां उत्ते अपना हाथ फेरेगा अते कोड़ी नूं चंगा करेगा। और हूँ वो अनुमान कह रहा है 12 वचन तो कि दमिश्क दियां नदियां अबना ते फरफर इजराइल दियां सारियां नदियां तो चंगियां नहीं हैं। भला मैं इन्हां विच नहा के शुद्ध ना हो सकदा सा। ओ मुड़िया ते गुस्से नाल चलिया गया। हालेलुया। हालेलुया। क्रोधवान हो गया। पर क्यों? वो सोचदा सी ये नहान दी गल, आराम च दमिश्क च बहुत नदियां है और साफ है इजरायली नदियां नालों, ओदे च मैं शुद्ध हो सकदा सी नहा के। ये नहान दी गल मैं सोचदा सी कि आवेगा मेरे उत्ते हाथ रखेगा, जिथे कोहड़ है अपना हाथ फेरेगा, मैं ठीक हो जावांगा। ये सोच सी, पर प्रभु तुहाडी सोच के अनुसार नहीं चलदा। प्रभु अपनी इच्छा दे अनुसार चलता है। आमेन। क्योंकि वो मालिक है, आमेन। वो स्वामी है, आमेन। वो राजाओं का राजा है, हालेलुया। वो अपनी इच्छा पूरा करता है, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। पर ये सोच रहा सी कि आवेगा मेरा बड़ा स्वागत करेगा, पर इस तरह का कुछ भी नहीं सी। और गुस्से च आके उन्हें क्या दमिश्क च मैं जावांगा, जे नहान दी गल है तो मैं तो रोज नहांदा है, रोज करदा है काम। जे मैं शुद्ध होना हुंदा हो सकदा सी क्रोधवान होके चलिया गया। पर बाइबल च लिखिया तद ओहदे चाकर ओहदे नेड़े आए ते ओहनू एक आखिया, हे साडे पिता, जे नबी तुहानू कोई वड्डा काम करन दी आग्या दिंदा तां की तुसी ना करदे? जद उसने तुहानू आखिया है कि नहा लै ਤਾਂ शुद्ध हो जा, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਇਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हालेलुया। और कह रहे हैं कोई बड़ा काम तो है नहीं राजा,
साडे मालिक कोई बड़ा काम नहीं है और ये तो बड़ा छोटा जा काम है, ये तो जरूर करना चाहिए है, ये कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी ना। मैं समझदा हाँ कि अज परमेश्वर नूं प्राप्त करन दे लई साडे प्रभु ने सानू बहुत बड़े काम नहीं दिते, साडे प्रभु ने बड़े आसान जे काम दिते हैं। हालेलुया हालेलुया। अज वेखदा बहुत दूर दूर प्रभु नूं प्राप्त परमेश्वर नूं प्राप्त करन दे लई लोग जांदे आ, पर साडे खुदा ने साडे प्रभु ने कहा घुटनियां ते आओ। आमेन। ये कोई बड़ा काम थोड़ी है। यस आमेन। घुटनियां ते आना, प्रार्थना करना, ये हालेलुया। साडे प्रभु दा वचन है आमेन। कि जागो और प्रार्थना करो। हालेलुया। बाइबल ਨੂੰ पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਗਮ ਵਾਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। Yes. ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। Hallelujah. ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Amen. ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਵश्य ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰਾ ਕੋਹੜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਕੋਹੜ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਕੋਹੜ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਕੋਹੜ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। हालेलुया। हो सकता कह रहे होवे कि ना मैं ठीक नहीं होना, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਚੰਗਿਆਈ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਉਸਨੇ 2 ਜਾਂ 3 ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, 7 ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ। ਆਮੇਨ। 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ और जो बाहर निकलिया ये पूरी तरह साफ हो चुका सी। आमेन। आमीन। ये पूरी तरह एक दा शरीर एक आम इंसान दी तरह ही बन चुका सी। हालेलुया। किन्ने चंगा कीता परमेश्वर दे वचन दी आज्ञाकारी दे नाल। आमेन। हालेलुया। प्रार्थना नहीं कीती गई दली, पर इन्हू वचन पूरा करने लिए किया गया सी। इन्हू कहा गया कि तू जर्दन नदी के अंदर 7 डुबकियां लगा। इन्हें की करनी सी आज्ञाकारी, और जिदा ही इन्हें आज्ञाकारी की इन्हू चंगियाई मिली। प्रभु नू केड़ी चीज खुश करदी है कि तुसी किन्ना के ज्यादा अपने परमेश्वर दी आज्ञाकारी करते हो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हुण बस असीं समाप्ति दे उत्ते हैं, समाप्त करन लगे हैं, पर बड़ा खास हिस्सा है जिहड़ा हुण असीं इसे अध्याय दे विचों पढ़न लगे हैं। ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 14 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਜਰਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਦੇਹ ਵਰਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ प्रभु दे जन दे कोल मुड़ के आई अते ओ उस दे अगे खलोता ते बोलिया वेख मैं जानदा हां कि इज़राइल तो बिना सारी धरती उत्ते कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हुन अपने चाकर दी एक नजर कबूल कर, नजराना कबूल कर। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल लिखिया पर उसने आख्या योंदे यहोवा दी सौ जिहदे अगे मैं खलोता हां मैं कुछ कबूल नहीं करांगा। भावें ओ उस दे कहड़े पिया भई ओ लै लवे, पर उसने ना ही कर दिती। एक ने ना कीती है अलीशा ने। इन्हें कहा मैनू ਇਹਦੇ बदले कुछ नहीं चाहिए। वो बड़े नजराने लैके आया, पर अलीशा नबी जो परमेश्वर का जन है ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ नहीं है। एक सच्चा प्रभु का जिहड़ा जन है ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ स्वर्ग दे वल है। आमेन। आमेन। अपने परमेश्वर ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ है। हालेलुया। 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 ਹੁਣ बाइबल कह रही है 17 आयत पर ਅਨੁਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰ ਨੂੰ 2 ਖੱਚਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਚਾਕਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਨੁਮਾਨ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, और कह रहा क्यों जो तेरा
ਚਾਕਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੇਂਟ ਚੜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਾ ਔਰ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚ ਗਏ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਹਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਮਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ, ਸੱਚ ਮੈਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਆਓ ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਟੀ। ਯੈਸ ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੌਲਤ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੌਲਤ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚ ਜਾਏ, ਯੈਸ ਯੈਸ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। 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 ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੋਤੇ ਜਾਂ ਪੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਯੈਸ ਯੈਸ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜੋ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆਮੇਨ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਂਠਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ? ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਬੜੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, मूसा ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का समा जा चुका है, यानी कि वो धरती उत्ते अपनी सेवकाई कर चुके हैं। पर जो धरती उत्ते तुसी हो तो फिर ये समा हुण तुहाडे कोल है। हालेलुया। धरती उत्ते हुण वो छोटी बेटी की तरह प्रभु तुहानू इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन आमीन। प्रभु चाहता है कि तुहाडे होंठां तो
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਕੜ ਤੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇ ਔਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਿਤ ਲਹੂ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਮੇਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਆਓ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯीशु ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ पूरी तरह यीशु ਨੂੰ अर्पण हो जाओ और प्रभु ਨੂੰ ਕਹੋ, प्रभु मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। आओ सब ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਦੀ